Dear friends, today I am going to present Civil Disobedience Movement by Gandhiji, which is also known to us Dandi March and also known as লবণ সত্যাগ্রহ। আমি আজকে তোমাদের কাছে আইন অমান্য আন্দোলন উপস্থাপিত করছি, যা ডান্ডি মার্চ বা লবণ সত্যাগ্রহ নামেও পরিচিত। It is very essential to know the causes and background of civil disobedience movement. এই আইন অমান্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপট জানা খুব জরুরি। তোমরা জানো যে Gandhijian movement was started in India 1917 by Champaran Satyagraha, Kheda Satyagraha and Ahmedabad Satyagraha, and 1919 Rowlatt Satyagraha, and 1920 Khilafat and non-cooperation movement, and then civil disobedience movement. এটা আমাদের জানা যে গান্ধীজির আন্দোলন শুরু হয়েছিল বা গান্ধীবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল ভারতে 1917 খ্রিস্টাব্দে বিহারের চম্পারণ সত্যাগ্রহ, গুজরাটের খেদা সত্যাগ্রহ এবং আহমেদাবাদ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, এবং তার পরবর্তীকালে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে রাওলাট সত্যাগ্রহ এবং পরবর্তী আন্দোলন হিসেবে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন 1920 খ্রিস্টাব্দে, যা প্রথম গান্ধীজি পরিচালিত সর্ববৃহৎ ও সর্বভারতীয় গণ আন্দোলন হিসেবে আজও পরিচিত, এবং ঠিক তার পরবর্তী পদক্ষেপ বা আন্দোলন হিসেবে আইন অমান্য আন্দোলনকে দেখানো হয়ে থাকে। Background of the civil disobedience movement in 1930, as I am trying to mention, that after release of Gandhi concentrated on constructive programs such as untouchability removal campaign, promotion, the use of charkha as a mark of self-help, and building up an ashrama at Sabarmati where he would train a group of ideal satyagrahis. That means after the withdrawal of non-cooperation movement, Gandhiji engaged himself for constructive program for the Indians, especially untouchability removal campaign, charkha, and building up a ashram for the trained satyagrahis. অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলনের পর গান্ধীজি নিজেকে গঠনমূলক কর্মসূচির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিলেন, যার মধ্যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং চরকার বিস্তার ঘটানো এবং সবরমতিতে একটা আশ্রম গড়ে তোলা, যার মধ্য দিয়ে সত্যাগ্রহী তৈরি করা। And also I am trying to mention that India witnessed a crisis of unity. The Congress itself became divided among the no-changer and pro-changer. It is a very important event in our Indian National Congress, especially crisis of unity. That means from 1907, as we have mentioned in our previous class, Congress was divided into moderate and extremist, and after then 1922 especially 20 and 22,
Congress was divided into two groups, no changer and pro changer. No changer especially believed on Gandhian path and way and Gandhian movement, and pro changer especially reformist and radical tendencies, those who are trying to entry themselves into legislature by the election, and so-called they are radical Congress, which led by the C.R. Das and Motilal Nehru. এটা আমাদের সবার জানা যে 1907 খ্রিস্টাব্দে সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেস দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল, একটা নরমপন্থী আর একটা চরমপন্থী। এবং ঠিক তার পরবর্তীকালে 1920-22 যখন খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন চলছিল তখন, এবং অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর 1922 খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের মধ্যে কিন্তু এই নো চেঞ্জার প্রো চেঞ্জার অর্থাৎ পরিবর্তন বিরোধী এবং পরিবর্তনমুখী এই দুটো গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছিল। পরিবর্তন বিরোধীরা সম্পূর্ণরূপে গান্ধীজির চিন্তা ভাবনা আদর্শ পথ এবং আন্দোলনে আস্থাশীল ছিল, আর পরিবর্তনমুখীরা বিশেষ করে প্রো চেঞ্জার গোষ্ঠীরা তারা সক্রিয় আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ বিতাড়নের সাথে সাথে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আইনসভায় অংশগ্রহণ এবং সরকারের কার্যকলাপের বিরোধিতায় বিশ্বাসী ছিল। অর্থাৎ it is clear that a crisis of unity emerged after non-cooperation movement or after the arrest of Gandhiji. Congress was divided into no changer and pro changer, which I have mentioned here. C.R. Das and Motilal Nehru launched Swaraj Party in 1923 within the Congress. That means C.R. Das and Motilal Nehru organized or formed Swaraj Party, whose president was C.R. Das and secretary was Motilal Nehru. And the growing influence of Congress, socialists under the young leaders Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose eventually led to a right-left confrontation within the party. Another important event was that leftist tendencies growing up into the Congress, which is left and right confrontation, came up, and Gandhiji saw that it is a crisis of unity and create a new conflict between the Congress leaders and followers. অর্থাৎ চিত্তরঞ্জন দাস এবং মতিলাল নেহেরু 1923 খ্রিস্টাব্দে স্বরাজ্য দল গঠন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, এই কংগ্রেসের মধ্যে একটা সমাজতান্ত্রিক মানসিকতার উদ্ভব লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যেখানে জওহরলাল নেহেরু থেকে শুরু করে সুভাষ চন্দ্র বোস এই বামপন্থী মানসিকতায় বা সমাজতান্ত্রিক মানসিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন, যার পরিণতি হিসেবে আমরা দেখতে পাই লেফট রাইট কনফ্রন্টেশন, ডান এবং বাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা মানসিকতার একটা প্রতিফলন এই কংগ্রেস দলের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। And then which I have found the short-lived Muslim League Congress alliance was also jeopardized by the decline of Khilafat movement. এবং সব থেকে বড় কথা, এই যে মুসলিম এবং হিন্দু ইউনিটি যেটা খিলাফত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গান্ধীজি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, খিলাফত আন্দোলন কিন্তু
পতন হওয়ার পর সেই হিন্দু মুসলিম যে ঐক্য চিরতরে নষ্ট হয়েছিল, যেটাকে জুডিথ ব্রাউন গান্ধী রাইজ টু পাওয়ারে দেখিয়েছেন পলিটিক্যাল বুমেরাং টু গান্ধীজি, অর্থাৎ রাজনৈতিক বুমেরাং হিসেবে ফিরে এসেছিল এই হিন্দু মুসলিম ইউনিটি বা এই খিলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলনের সংযুক্তি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একটা চরম ব্যর্থতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। And the result was very interesting and also very harmful to the Indian national movement. That was communal rights emerged after the non-cooperation movement, which mentioned by Suranjan Das in his Communal Rights in Bengal, 1905 to 1947. That communal rights broke out in Eastern Bengal between 1926 and 1931, as music before mosques became an emotional issue for rival communal mobilization in the countryside. অর্থাৎ সুরঞ্জন দাস দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে 1926 থেকে 1931 পূর্ব বাংলায় এই মসজিদের আগে গান বাজানোকে কেন্দ্র করে যে একটা আবেগ বহুল মানুষের সাম্প্রদায়িক যে বিরোধিতা, সেটা প্রায় সমগ্র ভারতে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। অর্থাৎ গান বাজানো বা মাইক বাজানোকে কেন্দ্র করে ইস্টার্ন বেঙ্গলে সাম্প্রদায়িক উস্কানি বা সাম্প্রদায়িক যে একটা মানসিকতা বা বাতাবরণ সেটা তৈরি হয়েছিল, যেটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একটা বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। Judith M. Brown, in his Gandhi and the Civil Disobedience, the Mahatma in Indian Politics, 1928 to 1934, mentioned that in UP between 1923 and 1927, there were 88 riots leading almost a complete breakdown of Hindu-Muslim unity or relations. অর্থাৎ জুডিথ ব্রাউন দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে 1923 এবং 87 উত্তরপ্রদেশে 88 খানা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যেখানে এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কিন্তু হিন্দু মুসলিম যে সম্প্রীতি বা হিন্দু মুসলিম ঐক্য পুরোপুরি বিঘ্নিত হয়েছিল। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতীয় রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল, যেটা আমরা আইন অমান্য আন্দোলনের আগে দেখতে পাই। Masirul Rahman, Religion and Politics in India, mentioned that in the election of 1925 and 26, religious issues were freely exploited by Hindu Orthodox groups led by Madan Mohan Malabha. Masirul Hasan দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে 1925-26 যে নির্বাচন, তাতে ধর্মভিত্তিক যে ইস্যু বা ধর্মীয় যে ইস্যুগুলো মাথাচাড়া দিয়েছিল, যা গোঁড়া হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং যার নেতৃত্বে ছিলেন মদন মোহন মালব্য, অর্থাৎ গোঁড়া হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় ইস্যু যা নির্বাচনে মুখ্য হয়ে উঠেছিল এবং যার নেতৃত্বে মদন মোহন মালব্য ছিল, যা হিন্দু মুসলিম ইউনিটিকে ব্যাঘাত বা ব্যাহত করেছিল। অল ইন্ডিয়া হিন্দু মহাসভা gained in strength in North and Central India, অর্থাৎ সর্বভারতীয় মহাসভা হিন্দু মহাসভা উত্তর এবং মধ্য ভারতে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। Horizons were frustrated and organized 1926 under the banner of Rao Bahadur, M.C. Raja, and finally 1930
All India Depressed Class Congress by B.R. Ambedkar with a clear anti-Congress agenda. অর্থাৎ হরিজনরা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে পড়েছিল, তারা আশাহীন হয়ে আশাহত হয়ে তারা সংগঠন গড়ে তুলতে শুরু করেছিল 1926 খ্রিস্টাব্দ থেকে, এবং শেষমেশ 1930-এ ভীমরাও আম্বেদকরের নেতৃত্বে তারা অল ইন্ডিয়া ডিপ্রেসড ক্লাস কংগ্রেস গড়ে তুলল, যা ছিল পুরোপুরি কংগ্রেস বিরোধী সংগঠন এবং কংগ্রেস বিরোধী এজেন্ডার মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। Some significant changes took place during before the civil disobedience movement, which I have mentioned here. Some significant changes that prepared the ground for another mass agitation against the British Raj. The Great Depression in the late 1920s. The prices of agricultural cash crops went down steeply by 50%, which affected the rich peasantry. The prices of some cash crops fell more drastically than others. The price of cotton fell from rupees 0.7070 per pound in the mid 1920s to rupees 0.22 in 1930. অর্থাৎ সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে 1920-র শেষে বিশ্বব্যাপী মহামন্দা মূল্যমান বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল, বিশেষ করে শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও কৃষিজাত যে উৎপাদন তার মূল্য বহুগুণ পড়ে গিয়েছিল, প্রায় 50% দাম পড়ে গিয়েছিল কৃষিজাত পণ্যের, এবং কটনেরও দাম পড়ে গিয়েছিল পাউন্ড প্রতি 70 থেকে 0.70 থেকে 0.22, যা কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতির উপর গভীর আঘাত এনেছিল। এবং সব থেকে বড় কথা, গান্ধীজি পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনের পূর্বে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কিন্তু তাকে বাধ্য করেছিল আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য। The price of wheat within a year fell from rupees 5 to rupees 3 per pound between 1929 to 1930. 1929 থেকে 30-এ গমের দাম এক ধাক্কায় 5 টাকা থেকে 3 টাকা প্রতি পাউন্ডে পড়ে গিয়েছিল। The price of rice began to fall from the beginning of 1931. অর্থাৎ ধানের মূল্য 1931 থেকে পতন শুরু হয়েছিল। The jute maker also crashed in Bengal. এবং এই জুট প্রস্তুতকারকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। The income of peasantry was going down and amount of revenue remained static in high prices. অর্থাৎ চাষিদের আয় একেবারে কমে গিয়েছিল, সে তুলনায় তাদের যে রাজস্ব সেটা কিন্তু একেবারে স্থিরীকৃত ছিল, যার পরিমাণ ছিল উচ্চ। As landlords remained under pressure to pay revenue. এবং এই ল্যান্ডলর্ড বা ভূমধ্যকারীরা রাজস্ব দিতে চাপে পড়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বা ব্রিটিশ সরকারকে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু চাপে পড়ে গিয়েছিল। মানি ল্যান্ডার্স ওয়ার মোর কিন ইন রিকভারিং দেয়ার ক্যাপিটাল। এবং এই যারা দাদন বা দিত বা মানি ল্যান্ডার্স যারা ছিল, তারাও কিন্তু খুব চাপে পড়ে গিয়েছিল তাদের অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে। Peasants were forced to sell parts of their land to raise the capital to keep cultivation going. অর্থাৎ চাষিরাও কিন্তু তাদের জমির ভূখণ্ডের একটা অংশ
বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল চাষ করার জন্য। অর্থাৎ এই মহামন্দা কৃষক থেকে শুরু করে, শ্রমিক থেকে শুরু করে, ল্যান্ড হোল্ডার্স থেকে শুরু করে, জমিদার থেকে শুরু করে উচ্চ কৃষক থেকে শুরু করে সব শ্রেণীর মানুষকে আঘাত এনেছিল। অর্থাৎ মূল্যমান হ্রাস পেয়েছিল সর্বক্ষেত্রে, কৃষি উৎপাদন থেকে শুরু করে সার উৎপাদনের ক্ষেত্রে, যা কৃষি অর্থনীতির ক্ষেত্রে শুধু চরম আঘাত ছিল না, ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। Sugata Bose, Agrarian Bengal, Economy, Social Structure and Politics in 1919 to 1947, mentioned that the effect varied widely depending on the structure of peasant society and organization of production. অর্থাৎ তিনি দেখাতে চাইছেন যে এর প্রভাবটা গভীরভাবে পড়েছিল এবং তা নির্ভর করেছিল এই কৃষকদের যে সংগঠন বা কৃষকদের যে সামাজিক সংগঠন এবং তাদের যে প্রতিষ্ঠান এবং তাদের যে উৎপাদনগত দিক সেগুলোর উপর প্রভাব ফেলেছিল। The situation helped the Congress to mobilize the rich peasants and smallholders in various parts of the country such as Bengal, coastal Andhra and UP. Repeated crop failure and shortfall in the production of crops also added to the miseries of the poor peasants. তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে পরিস্থিতিটি এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল যার মধ্য দিয়ে কংগ্রেস প্রভাবিত করেছিল যে ধনী কৃষক এবং ছোট জমিদারদের, বিশেষ করে বাংলা এবং অন্ধ্র এবং উত্তরপ্রদেশে ঘন ঘন কৃষি বিপর্যয় এবং কৃষি উৎপাদন হ্রাস, যেটা কিন্তু এই দরিদ্র কৃষকদের দুঃখের প্রধান কারণ হয়েছিল, যা কংগ্রেস প্রতিফলিত করেছিল বা কংগ্রেস প্রভাবিত করেছিল তাদের কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে এবং চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে। And then the emergence of capitalist class, it was very significant in our Indian national movement, যে ধনী শ্রেণীর উদ্ভব ভারতীয় রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। Which I have mentioned here, Indian capitalist class organized the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries, that is FICCI. The year 1928 to 29 was the peak period of labor unrest in India, witnessing about 203 strikes spread over all parts of the country. অর্থাৎ ধনী শ্রেণীর উদ্ভব এবং ফিকির প্রতিষ্ঠা ভারতীয় রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এবং শুধু তাই নয়, 1928 থেকে 29-এ এই শ্রমিক আন্দোলনের একটা চূড়ান্ত পর্ব এটা ভারতে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। প্রায় 203 খানা ধর্মঘট হয়েছিল সমগ্র দেশে। এস ভট্টাচার্য in his writing The Colonial State, Capital and Labor 1919 to 1931 mentioned that, but still the Congress tried to project itself as a supra-class entity and above interests, and thus sought, though very clumsily, to bring in both the capitalists and the workers under the same banner. ভট্টাচার্য দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে কংগ্রেস কিন্তু চেষ্টা করে গিয়েছিল এবং তারা চেষ্টা করেছিল যে তারা সুপার ক্লাস এন্টিটি এবং অ্যাবাভ ইন্টারেস্ট এবং সবকিছুর ঊর্ধ্বে, এবং তারা চেষ্টা করেছিল এই শ্রমিক শ্রেণী এবং মালিক শ্রেণীকে একই ব্যানারের তলায় নিয়ে আসার। অর্থাৎ কংগ্রেস চেষ্টা করেছিল তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে
শ্রমিক শ্রেণী এবং মালিক শ্রেণীকে একই ছাতার তলায় আনা। And then too much important event was nationwide boycott of Simon Commission. 1928, when the Simon Commission arrived in the country, it was greeted with slogans like "Go back Simon." অর্থাৎ 1928 খ্রিস্টাব্দে যখন সাইমন কমিশন ভারতে পৌঁছেছিল, সমগ্র ভারতবাসী সোচ্চারে "গো ব্যাক সাইমন" ধ্বনি তুলে সাইমন কমিশনের ব্যর্থতাকে তুলে ধরেছিল। কারণ সাইমন কমিশন জন সাইমনের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল, যেখানে কোনো ভারতীয় প্রতিনিধি ছিল না, বিশেষ করে কংগ্রেস বা ভারতীয় প্রতিনিধি ছিল না। কারণ সাইমন কমিশনের নেতৃত্বে যে ভারতের শাসন ব্যবস্থার যে পরিকল্পনা রচিত হওয়ার কথা ছিল, সেই কমিটিতে বা সেই কমিশনে কোনো ভারতীয় না থাকার ভারতীয়রা তা মেনে নিতে পারেনি। সেই জন্য 1928-এ যখন সাইমন কমিশন ভারতে পৌঁছেছিল, তখন সর্বভারতীয় কণ্ঠ হিসেবে "গো ব্যাক সাইমন" ধ্বনিতে ধ্বনিত হয়েছিল। And all parties conference in Lucknow in August 1920, the Nehru report was finalized and it was accepted in Calcutta Congress in December 1928. অর্থাৎ লখনৌ অধিবেশনে কংগ্রেসের 1928-এ নেহেরু রিপোর্ট ঘোষিত হয়েছিল এবং সেটা গৃহীত হয়েছিল 1928-এ কলকাতা অধিবেশনে। অর্থাৎ নেহেরু রিপোর্ট বিশেষ করে অসহযোগ আন্দোলনের পর আন্দোলনকে বা কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য নেহেরু বা ভারতীয়দের জন্য, ভারতীয়দের উন্নতি বিধানের জন্য একটা রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন, যা ব্রিটিশের কাছে প্রেরিত হয়েছিল, যার মধ্য দিয়ে ভারতীয়দের দাবি দাওয়া উত্থাপিত হয়েছিল। ভারতীয়রা যে স্বাধীনতা চায়, ভারতীয়রা যে তাদের দুর্গতির অবসান চায়, তা যেন প্রতিফলিত হয়েছিল নেহেরু। And then Bardoli no tax campaign and Satyagraha brought Gandhi once again into the limelight. এবং এই বারদৌলি সত্যাগ্রহ পুনরায় গান্ধীজিকে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পাদপ্রদীপে নিয়ে এসেছিল। Jyotitem Brown has remarked that Bardoli lifted Gandhi out of the depression, and the Calcutta Congress of December 1928 witnessed his re-emergence as national leader. অর্থাৎ জ্যোতিতে ব্রাউন দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে বারদৌলি গান্ধীজিকে তুলে ধরেছিল, ডিপ্রেশন থেকে তুলে ধরেছিল এবং ক্যালকাটা কংগ্রেসে আবার গান্ধীজিকে নতুন রূপে জাতীয় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, যেটা যেন প্রতিফলিত হয়েছিল। Nehru report had become stronger. Nehru and Bose were to favor of complete independence, but Gandhi compromises, and he had a second resolution passed which contained a detailed program of constructive works. নেহেরু রিপোর্টে দেখানো হয়েছিল পূর্ণ স্বাধীনতার কথা, যা সুভাষও সমর্থন জানিয়েছিল, কিন্তু গান্ধীজি সেক্ষেত্রে একটা কম্প্রোমাইজে যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন এবং সেই মতো একটা রেজলিউশন করেছিলেন, যা গৃহীত হয়েছিল। সেটা ছিল কনস্ট্রাকটিভ প্রোগ্রাম বা কনস্ট্রাকটিভ বা গঠনমূলক কর্মসূচি, যা গৃহীত হয়েছিল। ইট ইনভলভড রাইভাল অফ অর্গানাইজেশনাল ওয়ার্ক, removal of untouchability, boycott of foreign cloth, spread of khadi, temperance, village reconstruction, and removal of disabilities of women. অর্থাৎ এই গঠনমূলক কর্মসূচির যে রেজুলেশন সংগৃহীত হয়েছিল, তাতে দেখানো হয়েছে যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, বিদেশি বা বিলেতি বস্ত্র বর্জন এবং খাদির বিস্তার ঘটানো, সেই সঙ্গে গ্রামীণ পুনর্গঠন এবং মহিলাদের যে অক্ষমতা সেটা দূরীকরণ এই কর্মসূচির মধ্যে ছিল। অর্থাৎ পুনরায় গান্ধীজির জয় সূচিত হয়েছিল, যা কিন্তু আমরা এখানে লক্ষ্য করছি। Shekhar Bandyopadhyay in his book Policy to Partition mentioned that some Congress leaders outside the Nehru-Bose group, like the liberals, বলছে বেশ কিছু কংগ্রেস নেতা এই নেহেরু এবং বোস গ্রুপ থেকে একটু দূরে ছিলেন এবং তারা নিজেদেরকে লিবারেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রেফার্ড কোঅপারেশন উইথ দ্য ব্রিটিশ, যারা ব্রিটিশকে সহযোগিতার কথা ভেবেছিল। আরউইন অলসো ওয়ান্টেড এ reconciliation
to introduce a constitutional scheme with a dominion status as the ultimate goal. আরইনা কিন্তু চেষ্টা করেছিলেন যে একটা সংবিধান গড়ে তোলা যেখানে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস প্রধান লক্ষ্য হিসেবে প্রতিফলিত হবে, এই ধরনের একটা চিন্তা ভাবনা করেছিলেন যেখানে লিবারেলদের সাই ছিল, যা স্পেশালি Arwin offer of 31st October 1929, proposing a roundtable conference to settle the issue. Gandhiji was reluctant to reject it outright, but negotiation broke down. এবং ঠিক এই কারণে গান্ধীজি 1929 অক্টোবর একটা গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন, যেখানে এই সমস্যার সমাধানের জন্য কিন্তু গান্ধীজি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত যে নেগোসিয়েশনের একটা চিন্তা ভাবনা চলছিল তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। অর্থাৎ সমঝোতার প্রশ্নে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল আরউইনের প্রচেষ্টা, কারণ গান্ধীজি অংশগ্রহণ করতে চাননি এই রাউন্ড টেবিল বৈঠকে, যার মধ্য দিয়ে একটা সমঝোতার চেষ্টা করা হয়েছিল। In Lahore Congress, though many leaders of the Congress opposed Gandhi and encounter by pursuing the revolutionary movement for full independence, last of all Gandhiji's resolution was passed for as full independence or Purna Swaraj and to start civil disobedience movement to achieve it. A boycott of legislature would being immediate. লাহোর অধিবেশনে বেশ কিছু কংগ্রেস নেতৃত্ব গান্ধীজির প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল এবং তারা এনকাউন্টারও করেছিলেন বা বিতর্কও করেছিলেন। তারা এই বৈপ্লবিক আন্দোলনের বা রেভলিউশনারি মুভমেন্টের পক্ষে, যা দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা যায়। এবং লাস্ট অফ অল গান্ধীজির রেজুলেশন, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত গান্ধীজির প্রস্তাবই গৃহীত হয়েছিল এবং সেখানে পূর্ণ স্বরাজের কথা বা ফুল ইন্ডিপেন্ডেন্সের কথা বলা হয়েছিল। এবং সেক্ষেত্রে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স মুভমেন্ট বা আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর কথা বলা হয়েছিল এবং সেখানে এই আইনসভা বয়কট ছিল তাদের ইমিডিয়েট লক্ষ্য, অর্থাৎ আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, আইনসভা বর্জনের মধ্য দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য তারা আইন অমান্য আন্দোলনকে পথ হিসেবে বেছে নিয়েছিল, যা গান্ধীজির রেজুলেশনে লক্ষ্য করে দেয় এবং যা গৃহীত হয়েছিল। আন্ডার দিস সার্কামস্টেন্সেস, দ্য সেলিব্রেশন অফ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে on 26th January 1930 evoked little enthusiasm except in Punjab, UP, Delhi and Bombay. ঠিক এরই পরিপ্রেক্ষিতে 1930-এর 26শে জানুয়ারি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়েছিল খুব উৎসাহের সঙ্গে, কিন্তু পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি এবং বোম্বের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গিয়েছিল। On 31st January, Gandhiji therefore announced an 11-point ultimatum for Lord Irwin. If this demand were met by 11th March, he declared there would be no civil disobedience and the Congress would participate in any conference. শেষ পর্যন্ত গান্ধীজি 31শে জানুয়ারি একটা আলটিমেটাম দিয়েছিলেন 11 দফা দাবির ভিত্তিতে এবং উল্লেখ করেছিলেন 11ই মার্চের মধ্যে যদি এই 11 দফা দাবি পূরিত হয় তাহলে তারা আর আইন অমান্য আন্দোলন করবেন না, সেক্ষেত্রে তারা একটা সমঝোতায় আসবে এবং কংগ্রেস যে কোনো ধরনের কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করার জন্য মত প্রকাশ করেছিলেন। According to Sumit Sarkar's classification, 6 issues of general interest. That means 11 points, most of the 6 points were issues of general interest, which have mentioned by Sumit Sarkar in his Modern India, like reduction of military expenditure and civil service salaries, total prohibitions, discharge of political prisoners not to convicted murder, reform the CID and its popular control, and changes to the Arms Act. এই 11 দফা দাবির মধ্যে 6 দফা দাবি ছিল সাধারণ দাবি, যে দাবির মধ্যে সামরিক খরচ বা চাকরির ক্ষেত্রে, চাকরির বেতনের ক্ষেত্রে খরচ হ্রাস করা এবং সম্পূর্ণ বর্জন করা এবং যে সকল রাজনৈতিক বন্দীরা তাদেরকে মুক্তি দেওয়া শুধুমাত্র পলিটিক্যাল মার্ডার ছাড়া, এবং সিআইডি থেকে শুরু করে অন্যান্য যে সকল নিয়ন্ত্রণ বা
অস্ত্র আইনের ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা আছে সেগুলোর পরিবর্তন ঘটানো। 3 specific bourgeoisie demands like lowering of the rupee sterling exchange rate of 1s4d, অর্থাৎ তার মধ্যে তিনখানা ছিল বুর্জোয়াদের দাবি, যেখানে স্টার্লিং এক্সচেঞ্জের রেটটাকে কমানোর কথা বলা হয়েছিল, এবং প্রোটেক্টিভ ট্যারিফ অফ ফরেন ক্লোথ, এবং ফরেন ক্লোথের ক্ষেত্রে যে শুল্ক সেটা হ্রাস করা, অ্যান্ড রিজার্ভেশন অফ কোস্টাল ট্রাফিক ফর ইন্ডিয়ান শিপিং কোম্পানি, এবং কোস্টাল ট্রাফিকের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছিল শিপিং কোম্পানিদের জন্য। অ্যান্ড টু বেসিক্যালি পিজেন্ট থিংস, দুটো কেবলমাত্র কৃষকদের উদ্দেশ্যে ছিল। দ্যাট ইজ 50% রিডাকশন অফ ল্যান্ড রেভিনিউ, যার মধ্যে 50% ভূমি রাজস্ব হ্রাস করা, অ্যান্ড ইজ সাবজুগেশন টু লেজিসলেটিভ কন্ট্রোল অ্যান্ড অ্যাবলিশন অফ সল্ট ট্যাক্স অ্যান্ড গভর্নমেন্ট সল্ট মনোপলি, এবং যার মধ্যে আইনসভায় আইন করে লবণ কর রহিত করা এবং সরকারের যে লবণের ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক বা একাধিপত্য আছে তার লোপ ঘটানো। অর্থাৎ 11 দফা দাবির মধ্যে 6 দফা দাবি হচ্ছে সাধারণ দাবি, এবং 3 দফা দাবি হচ্ছে বুর্জোয়াদের জন্য, এবং 2 দফা দাবি হচ্ছে কৃষকদের উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ এটা সত্যি যে 11 দফা দাবির মধ্যে বেশিরভাগ দাবি ছিল সাধারণের দাবি, এবং যার মধ্যে আমরা কিন্তু দেখতে পাই গান্ধীজির যে 11 দফা দাবি, সেই দাবিতে গান্ধীজির কিন্তু নিজস্ব চিন্তা ভাবনার বাস্তবায়ন বা প্রতিফলন লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যা গান্ধীজি আরউইনের কাছে এস্টাবলিশ করেছিলেন, কিন্তু আরউইন তা মেনে নেননি। which I have mentioned here, Arvind was in no mood of compromise, কোন রকম আপোষের পক্ষে ছিলেন না আরউইন। 1930 12 March, Gandhi began historic Dandi March to the Gujarat seashore, where on 6th April he publicly violated the salt law. এই পরিপ্রেক্ষিতে 1930-এর 12 মার্চ গান্ধীজি 78 জন সত্যাগ্রহীকে নিয়ে ডান্ডি মার্চ শুরু করেছিলেন, এবং 6 এপ্রিল গুজরাটের শিশোরে, অর্থাৎ গুজরাটের উপকূলে লবণ তৈরির মাধ্যমে লবণ আইন ভঙ্গ করার কর্মসূচি বাস্তবায়িত করেছিলেন। The march was followed by wholesale illegal manufacture and sale of salt, accompanied by boycott of foreign cloth and liquor. এই অভিযানে যা ছিল যে ইলিগাল ম্যানুফ্যাকচারের ক্ষেত্রে এবং লবণ তৈরির ক্ষেত্রে যে হোলসেলারদের আধিপত্য সেটাকে নষ্ট করা, সেই সঙ্গে ফরেন ক্লোথ এবং যে বিদেশি মদ আছে তা বয়কট করা। In the next stage would come non-payment of revenue in the Rayatwari areas, non-payment of Chowkidari taxes in the Jamindari areas, and violation of forest laws in the central provinces. এবং পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে বিশেষ করে রায়তওয়ারি এলাকায় রাজস্ব না দেওয়ার আন্দোলন, এবং চৌকিদারি ট্যাক্স বন্ধ করার আন্দোলন, এবং বন্য আইন অমান্য করা, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় প্রদেশগুলোতে পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। অর্থাৎ গান্ধীজির ডান্ডি মার্চ বা ডান্ডি অভিযান এবং গুজরাটের উপকূলে লবণ তৈরির মাধ্যমে লবণ আইন ভঙ্গ করা, সেই সঙ্গে যে সকল হোলসেলার এবং ম্যানুফ্যাকচারার উৎপাদন করত, সল্ট উৎপাদন করত বা সল্ট বিক্রি করত, লবণ বিক্রি করত, তাদের বিরুদ্ধে অভিযান, এবং বিদেশি বস্ত্র এবং মদ বর্জন আন্দোলন তার মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এবং পরবর্তী স্টেজে রাজস্ব বন্ধ বা রাজস্ব না দেওয়ার আন্দোলন বা নন পেমেন্ট অফ রেভিনিউ, এটা প্রতিফলিত হয়েছিল চৌকিদারি ট্যাক্সের ক্ষেত্রে এবং বন আইন অমান্যের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি। অ্যান্ড দেন it was very interesting event that was started during this period. But terrorist activities and less disciplined mass upsurges began to take place in different parts of India. ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে
সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সাধারণের উত্থান ঘটেছিল কোন রকম আইন শৃঙ্খলা ছাড়াই। The most important was the armory raid in Chittagong in Bengal, পূর্ব বাংলায় চিটাগং অস্ত্র কারখানা অভিযান, যার মধ্যে প্রধান লক্ষ্য ছিল অস্ত্র ভান্ডার লুট করা, যার মধ্যে লক্ষ্য ছিল, যার আরেকটা দিক ছিল এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের। In Peshawar, the masses became unruly after the arrest of charismatic leader বাদশাহ খান। বাদশাহ খানের কিন্তু গ্রেপ্তারের পর পেশোয়ারে কিন্তু যে গণ অভ্যুত্থান হয়েছিল তার মধ্যে কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ইন দ্য মিড মে গান্ধী ওয়াজ অ্যারেস্টেড। গান্ধীজি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন মের মধ্যকালীন সময়। A spontaneous textile strike was took place at Solapur. সোলাপুরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুতাকল শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছিল। All these encouraged in nearly all parts of India. ভারতের সর্বত্র উৎসাহের সঙ্গে এই আইন অমান্য আন্দোলন প্রতিফলিত হয়েছিল, যা কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি। And it was very important to know that maximum leaders and supporters of the Congress were arrested, and then some leaders, especially women participation, women leading, gave a new momentum in our Indian national movement, especially civil disobedience movement. As you know, Sarojini Naidu leaded the civil disobedience movements, and Khan Abdul Ghaffar Khan, who is known to us as a Frontier Gandhi, leaded the civil disobedience movements after the arrests of maximum leaders of Congress and supporters. সত্যি উল্লেখের দাবি রাখি, এই আন্দোলন চলাকালীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এবং সদস্যবৃন্দ গ্রেপ্তারের পর আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এই খান আব্দুল গফর খান এবং সরোজিনী নাইডুর মতো নেতৃত্বরা। এবং মহিলাদের অংশগ্রহণ সব থেকে উল্লেখযোগ্যের দাবি রাখে। 1000-এরও বেশি মহিলা সক্রিয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তারা গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন। এবং পরবর্তীকালে আইন অমান্য আন্দোলনে তারা চৌকিদারি ট্যাক্স না দেওয়ার আন্দোলনে, নো ট্যাক্স পে আর নো পে চৌকিদারি ট্যাক্স আন্দোলনে তারা কিন্তু সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল, যা উল্লেখের দাবি রাখে। সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স মুভমেন্ট ওয়াজ এ ম্যাসিভ বিজনেস সাপোর্ট। এই সময় কিন্তু ব্যবসায়ীদের সমর্থন গভীরভাবে লাভ করেছিল আইন অমান্য আন্দোলন। দে পার্টিসিপেটেড ইনটু টু ভেরি ফ্রুটফুল ওয়েজ। তারা দুটো গুরুত্বপূর্ণ ভাবে এই আইন অমান্য আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিল দুদিক থেকে। দে প্রোভাইডেড দ্য ফাইন্যান্স, তারা অর্থ লগ্নি করেছিল বা দান করেছিল বা অর্থ বিনিয়োগ করেছিল এই আন্দোলনে। অ্যান্ড সাপোর্টেড দ্য বয়কট মুভমেন্ট, এবং তারা এই বয়কট আন্দোলনকে তারা সমর্থন জানিয়েছিল। সুমিত সরকার in his Modern India mentioned that the value of imported cloth declined from 26 million pound in 1929 to 13.7 million pound in 1930. সুমিত সরকার তার আধুনিক ভারত গ্রন্থে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে বস্ত্রের মূল্য বহুগুণ পড়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে 1929-এ 26 মিলিয়ন পাউন্ড যার দাম ছিল, এবং 1930-এ তা 13.7 মিলিয়ন পাউন্ডে পড়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ মূল্যমান যে হ্রাস পেয়েছিল বয়কট আন্দোলনের ফলে, সেক্ষেত্রে উল্লেখের দাবি রাখি। The most important feature of the civil disobedience movement was large-scale women's participation, which I have mentioned in my speech. They were fully incorporated into the movement. তারা সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। Drilled in Fort Base, the politics of respectability mentioned that Indian women and Indian National Congress, that the women participated in the picketing of shop, dealing of foreign cloth and liquor, and at place processions participated by 1,000 to 2,000 women astonished the whole country and bewildered the authorities. অর্থাৎ ড্রিলডাইন ফর্বস দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে ভারতীয় মহিলারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল, বিশেষ করে দোকানের সামনে ধর্ণা দেওয়া বা ফরেন গুডস বা ক্লোথস বয়কট আন্দোলনের ক্ষেত্রে বা বিলেতি মদ বর্জনের ক্ষেত্রে,
এবং তারা প্রসেশনে অংশগ্রহণ করেছিল। প্রায় 1 থেকে 2,000 মহিলা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিল সমগ্র ভারতবর্ষে, এবং তারা অথরিটিকে পুরো নাড়িয়ে দিয়েছিল তাদের পার্টিসিপেশনের মধ্য দিয়ে। And more participation related to their demand for Swaraj, অর্থাৎ বেশিরভাগ আন্দোলনকারীরা তারা কিন্তু স্বরাজের দাবিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। More participation related to their demand for Swaraj. It was very interesting. No payment of Chowkidari taxes and no revenue campaign became major features of the movement in parts of Gujarat, UP, Bihar, Odisha, and coastal Andhra. চৌকিদারি ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন এবং রাজস্ব না দেওয়ার আন্দোলন, যা একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল নন কোঅপারেশন আন্দোলনে, এবং যেটা প্রায় গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং কোস্টাল অন্ধ্রে তা প্রতিফলিত হয়েছিল, তা আমরা লক্ষ্য করি। The government also retaliated with repressive measures. সরকারও কিন্তু চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল এই আইন অমান্য আন্দোলনের সময়। অর্থাৎ আইন অমান্য আন্দোলনকে দমিত করার জন্য সরকার কিন্তু একটা রিপ্রেসিভ মেজার্স কিন্তু নিয়েছিলেন, যা কিন্তু আমরা দেখতে পাই। All front ranking leaders and thousands of volunteers were arrested. From September 1930 onwards, the movement began to decline. In the urban areas, mercantile classes were demanded by the financial losses because of the disruption of day-to-day business. The government also offered them a concession on 5% surcharge on imported cotton piece goods. ভারতের প্রথম স্থানীয় বা প্রথম শ্রেণীর যা নেতৃবৃন্দ এবং সমর্থকরা তারা সবাই বন্দী হয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিল, এবং 1930-এর সেপ্টেম্বর থেকে আইন অমান্য আন্দোলন পতনের দিকে গড়িয়েছিল, অর্থাৎ পতনমুখ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এবং শহর এলাকায় বিশেষ করে এই মার্কেন্টাইল ক্লাসেস যারা ছিলেন, বিশেষ করে ধনী শ্রেণী, তারা কিন্তু এই দিনের পর দিন ব্যবসা বন্ধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, তারাও কিন্তু আস্তে আস্তে বিরোধিতা শুরু করেছিল, এবং তারা সরকারের কাছে একটা কনসেশন দাবি করেছিল, অর্থাৎ 5% সারচার্জ ছাড়ের জন্য তারা দাবি করেছিল আমদানিকৃত ক্ষতিগ্রস্তের উপর, যা কিন্তু সরকার দিয়েছিল। এবং আমরা সব থেকে বড় ব্যাপার যেটা and very interesting was drastic fall in agricultural prices resulted in the movement of the leisure peasantry acquiring radical tendencies. বিশেষ করে কৃষিজাত মূল্যমান হ্রাস, এটা কৃষকদেরকে কিন্তু প্রচন্ডভাবে উগ্রবাদী করে তুলেছিল, বা তারা আস্তে আস্তে তারা কিন্তু আন্দোলনমুখী, চরমমুখী হয়ে উঠেছিল, যা কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি। Such as non-rent campaigns in UP, violation of forest laws and tribal rebellions in parts of Andhra, CP, Maharashtra, Odisha, Bihar, Assam and Punjab. অর্থাৎ ঠিক এই ধরনের আন্দোলন, রাজস্ব না দেওয়ার আন্দোলন চরম আকার ধারণ করেছিল উত্তরপ্রদেশ, এবং বন্য আইন অমান্যের ক্ষেত্রে উপজাতিদের মধ্যে আন্দোলন লক্ষ্য করা গিয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, বিহার, আসাম এবং পাঞ্জাবে। These developments might have serious, decisive impact on society, which Gandhi certainly wanted to avoid. এই ধরনের উত্থান ভারতীয় সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, যা গান্ধীজি চাননি, যা গান্ধীজি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন। So the movement was withdrawn through Gandhi-Arun Pact of 5th March 1931, and Congress agreed to participate in the second roundtable conference to discuss the future constitution of India. এবং শেষ পর্যন্ত 5ই মার্চ গান্ধী-আরুন চুক্তির মধ্য দিয়ে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছিল, এবং কংগ্রেস দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, এবং এই দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে
ভবিষ্যৎ ভারতের সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে তারা অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিল এবং সেই মতো তারা কিন্তু দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণও করেছিল। Peasants of Orissa celebrated victory of Gandhi and were further encouraged to stop paying taxes and manufacture salt. বিহারের কৃষকরা তারা গান্ধীর জয় গান্ধীর জয় হয়েছে বলে তারা উৎসব পালন করেছিল এবং তারা ট্যাক্স না দেওয়ার বা রাজস্ব না দেওয়ার এবং লবণ উৎপাদনে উৎসাহ দিয়েছিল, যা কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি। দ্য কম্প্রোমাইজ অফ 1931 is the subject of a major controversy in Indian history. প্রকৃতপক্ষে এই যে 1931 সমঝোতার যে চেষ্টা সেটা ভারতের ইতিহাসে কিন্তু বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। R.J. Moore, The Making of India's Paper Federation 1927-35 mentioned that the bourgeoisie's pressure was a significant factor behind the compromise. বলছে এই সমঝোতার পিছনে বুর্জোয়া শ্রেণীর একটা গভীর চাপ ছিল, তা লক্ষ্য করা যায়, এবং বুর্জোয়াদের গভীর চাপের ফলেই এই সমঝোতায় আসতে বাধ্য হয়েছিল গান্ধীজি, যেটা কিন্তু আমরা আর.পি. দত্তের ইন্ডিয়া টুডে গ্রন্থে প্রায়ই দেখতে পাই যে গান্ধীজি বহু ক্ষেত্রে যখনই আন্দোলন চরম আকার ধারণ করেছিল তখনই একটা সমঝোতা এসেছিল এবং সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমঝোতাটা হয়েছিল বুর্জোয়াদের সাপেক্ষে। সুমিত সরকার, The Logic of Gandhian Nationalism, Civil Disobedience and the Gandhi Army Pact 1931 mentioned that Indian bourgeoisie played a crucial role both in the initial success of the movement as well as in its subsequent withdrawal. সুমিত সরকার দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে ভারতীয় বুর্জোয়ারা আন্দোলনের সফলতার ক্ষেত্রে এবং বিফলতার ক্ষেত্রে বা সমঝোতার ক্ষেত্রে বা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। As Judith Brown mentioned that Claude Markovist and Vasudev Chatterjee also supported this view. অর্থাৎ জুডিথ ব্রাউন, মার্কোভিস্ট এবং বাসুদেব চ্যাটার্জি কিন্তু সুমিত সরকারের এই মন্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। But the negotiation with the government failed and Gandhi returned empty-handed from the second roundtable conference in London, September 1931. কিন্তু এই সমঝোতার প্রশ্নে সরকারের সাথে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল এবং গান্ধীজি খালি হাতে ফিরেছিলেন এই দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক থেকে। কারণ কি না, ডিউ টু মাইনরিটি ইস্যু, অর্থাৎ মাইনরিটি ইস্যুর ভিত্তিতে এবং মাইনরিটি ইস্যুর জন্য এই সমঝোতা ব্যর্থ হয়েছিল। কারণটা কি না, মুসলিম অ্যান্ড অল আদার মাইনরিটিজ, ডিপ্রেসড ক্লাস, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, ইন্ডিয়ান খ্রিস্টান and European demanded separate electorates, which Gandhi was adamant not to concede. এই যে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী বা মাইনরিটি গ্রুপ বা দলিত শ্রেণী, বিশেষ করে মাইনরিটি, মুসলিম এবং অন্যান্য মাইনরিটি সম্প্রদায়, বিশেষ করে ডিপ্রেসড ক্লাস এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা, ইন্ডিয়ান খ্রিস্টানরা এবং ইউরোপিয়ানরা, তারা পৃথক আসনের দাবি করেছিল, যেটা গান্ধীজির পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ঠিক এই কারণে গান্ধীজি কোন রকম সমঝোতা করতে চায়নি, দ্বিতীয় রাউন্ড টেবিল থেকে বা সেকেন্ড রাউন্ড টেবিল বৈঠক থেকে ফিরে এসেছিলেন। And that was the turning point of our Indian history, especially civil disobedience movement, because second phase of civil disobedience movement started after the failure of second roundtable conference. That was very interesting and important phase of our Indian history or of our Indian national movement or civil disobedience movement, because another civil disobedience movement was started after the return of Gandhiji from second roundtable conference with empty-handed. And what happened? The movement was renewed with greater vigor, but evidently evoked less enthusiasm. যদিও খুব উৎসাহের সঙ্গে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, কিন্তু সেই আন্দোলনে কিন্তু আর উৎসাহ সেইভাবে দেখা যায়নি, উৎসাহে ভাটা পড়েছিল।
The rich peasants groups showed greater militancy, but many places betrayed, such as coastal Andhra, Gujarat, and UP. বলছে উচ্চ কৃষকরা তারা কিন্তু অভ্যুত্থানে বিশ্বাসী ছিল, সামরিক অভ্যুত্থানে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতারণা লক্ষ্য করা গিয়েছিল বা বিট্রে লক্ষ্য করা গিয়েছিল, বিশেষ করে অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট এবং উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রে। Gandhian social programs such as crusade against untouchability did not appeal to them, cause of the mostly belonging to the higher caste. গান্ধীজির যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ যে অভিযান, সেটা কিন্তু তাদের মনে খুব একটা দাগ কাটেনি, কারণ বেশিরভাগই ছিল তারা উচ্চ শ্রেণী বা উচ্চ বর্ণজাত। And then Gandhiji's Horijan campaign was started now, held to impress themselves cause of Ambedkar's Dalit politics. The untouchables refused to switch their allegiance to the Congress. দলিতরা কিন্তু তারা এই কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো সমঝোতায় আসতে চাইল না, কারণ already all India depressed class was established by B.R. Ambedkar in 1930 against the Congress. So it is very interesting in our Indian politics. Time to time change their dimension, their features, their tendencies, their agitation, their momentum. And that led to the Indian National Congress, Indian National Movement, Indian national activities, and also Indian thoughts and philosophy. অর্থাৎ এটা সত্যি যে প্রতিটা মুহূর্তে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে রং পরিবর্তন হয়েছে, চেহারা পরিবর্তন হয়েছে, শক্তি পরিবর্তন হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন বিভিন্ন সময় আঘাত এনেছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ক্ষেত্রে বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে। স্বাভাবিক কারণে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হচ্ছে বৈচিত্র্যময়, বৈচিত্র্যময় গতি, বৈচিত্র্যময় চেহারা, বৈচিত্র্যময় চিন্তাধারা, বৈচিত্র্যময় প্রতিফলন, যা ভারতীয় রাজনীতি, বিশেষ করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। Which I have mentioned, Gandhiji's Horijan campaign failed to impress themselves cause of Ambedkar's Dalit politics. The untouchables refused to switch their allegiance to the Congress. দলিতরা এই হরিজন আন্দোলনকে ভালো চোখে নেয়নি, তারা অলরেডি কংগ্রেসের বিরোধিতা করে তারা সংগঠন করেছিল, যা আমি উল্লেখ করেছি। There are also signs of more radicalism among certain lower peasantry expressed through salt satyagraha, forest satyagraha, non-payment of chowkidari taxes, no rent and no revenue campaigns. তা সত্ত্বেও কিন্তু আমরা দেখেছি বেশ কিছু ক্ষেত্রে নিম্ন শ্রেণীর কৃষকরা তারা কিন্তু তাদের এই লবণ সত্যাগ্রহ, বন সত্যাগ্রহ এবং চৌকিদারি ট্যাক্স বন্ধ এবং কোন রকম রাজস্ব না দেওয়া বা রাজস্ব বিরোধিতা করা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু সর্বত্রই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল, যা আমরা এই আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে লক্ষ্য করি। অর্থাৎ উচ্চ ধনী কৃষকরা যেভাবে ছাড়া না দিলেও নিম্ন শ্রেণীর কৃষকরা কিন্তু সক্রিয়ভাবে গান্ধীজির এই আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল, যা আমরা লক্ষ্য করি এই দ্বিতীয় পর্বে আইন অমান্য আন্দোলন। And then in the urban areas, business groups were in dilemma, which I have mentioned before. That is the characteristics of our Indian class, caste, and Indian politics. Because in the urban areas, business groups are in dilemma. এই ব্যবসায়ী শ্রেণী, শহরে ব্যবসায়ী শ্রেণীরা মতদ্বৈততার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল, ডিলেমা। তারা কি করবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। Bombay mill owners under the leadership of Homi Modi warned Gandhi against a renewal of the movement. গান্ধীজিকে সতর্ক করেছিলেন হোমি মোদি দ্বিতীয়বার আইন অমান্য আন্দোলনের শুরুর আগে, এবং এরা ছিলেন বোম্বে মিল ওনার্স গোষ্ঠীর সব মালিক। Lord Markovist argued that under the strain of dilemma, the unity of the Indian capitalist was broke down. বলছে ঠিক এই মতদ্বৈততার মধ্যে ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে যে ঐক্য ছিল সেটা ভেঙে গিয়েছিল। The urban intelligentsia also felt less inclined to follow the Gandhian path. Picketing of shops was frequently
punctuated by use of bombs, which Gandhi condemned but failed to stop. শহুরে বুদ্ধিজীবীর মধ্যে অনেকেই কিন্তু গান্ধীজির পথ থেকে সরে গিয়েছিল। তারা দোকানে দোকানে ধর্মঘট বা পিকেটিং করেছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা বোম্বের মাধ্যমে, বোম ব্যবহারের মাধ্যমে, যেটা গান্ধীজি কখনোই মেনে নিতে পারেননি, কিন্তু তিনি তা বন্ধও করতে পারেননি। গভর্নমেন্ট রিপ্রেশন ওয়াজ থাউজেন্ডস অফ কংগ্রেস ভলেন্টিয়ার্স বিহাইন্ড বার্স। এবং সরকারের দমন পীড়ন নীতির মধ্য দিয়ে হাজার হাজার কংগ্রেস সদস্য এবং সত্যাগ্রহীরা জেলে বন্দী হয়েছিল। দ্য মুভমেন্ট গ্র্যাজুয়ালি ডিক্লাইন্ড বাই 1934 এবং শেষ পর্যন্ত 1934-এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল। That is the second phase of civil disobedience movement ended. What was the significance of civil disobedience movement? It is questionable but very important in our Indian national movement. It had by now mobilized great political support and gained a moral authority, which were converted into a massive electoral victory in 1937. এই আইন অমান্য আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব বা ফল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, যা অনেক নৈতিক ক্ষেত্রে বা জনসাধারণের ক্ষেত্রে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, যার প্রতিফলন ঘটেছিল 1937-এর নির্বাচনে। কংগ্রেস বহু আসন লাভ করেছিল বা বহু আসনে জয়লাভ করেছিল নির্বাচনে, যা এই সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্টের একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব বা গুরুত্ব। Congress achieved absolute majority in 5 out of 11 provinces. কংগ্রেস 11টা প্রদেশের মধ্যে 5টাতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল, যা ছিল এই সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ দিক। অর্থাৎ আইন অমান্য আন্দোলনের পর কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। সাধারণ মানুষ সর্বতোভাবে কংগ্রেসকে সমর্থন জানিয়েছিল। শুধু তাই নয়, নির্বাচনে কংগ্রেসকে সার্বিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইয়ে দিয়েছিল বা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইয়ে দিয়েছিল। 11টা প্রদেশের মধ্যে 5টা প্রদেশে জয়লাভ করেছিল। অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস বা ভারতের জাতীয় কংগ্রেস একটা সর্বভারতীয় চরিত্র বা সার্বিকতা লাভ করেছিল, যা এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এবং 1937-এর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেস কেবলমাত্র উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই অসহযোগ আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধীজি কিন্তু সর্বভারতীয় চরিত্র দান করতে সক্ষম হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসকেই শুধু সর্বভারতীয় চরিত্র দান করেনি, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সর্বভারতীয় চরিত্র দান করেছিল। সর্বশ্রেণীর মানুষ, কৃষক থেকে শুরু করে, শ্রমিক থেকে শুরু করে, ছাত্র থেকে শুরু করে এবং মিল মালিক থেকে শুরু করে, ব্যবসায়ী শ্রেণী থেকে শুরু করে, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থেকে শুরু করে সব শ্রেণীর মানুষ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল, যার সার্বিক সফলতা আমরা লক্ষ্য করি এই নির্বাচন এবং এর পরবর্তীকালে গান্ধীজির আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গান্ধীজির সর্বভারতীয় চরিত্র বা সর্বভারতীয় নেতৃত্ব আরো সুদৃঢ় সুগঠিত হয়েছিল, যা আমরা পরবর্তী আন্দোলনে লক্ষ্য করব। আজকের মতো এখানেই শেষ। ওকে, থ্যাংক ইউ। যদি ভালো লেগে থাকে, you can subscribe, you can like, and you can share. Okay, bye.